चलो मित्रों बात करें लेसन नंबर 7 आबोहवाकीय फेरफार। पृथ्वीनी चारे बाजुए वींटळाईने आवेला हवाना आवरणने वातावरण कहे छे। पृथ्वीनी चारे बाजुए वींटळाईने आवेला हवाना आवरणने वातावरण कहे छे। बराबर, एक गुणनो सवाल पूछाय, वातावरण एटले शुं? आ वातावरण मानव प्रवृत्तिओने लीधे दूषित थई रह्युं छे। उद्योगों, कारखाना, पावर स्टेशनों अने वाहनों द्वारा वातावरण दूषित थाय छे। कया कारणसर? तो कि उद्योगों, कारखाना, पावर स्टेशनों अने वाहनों द्वारा वातावरण दूषित थाय छे। वैश्विक तापमान वधवाथी तापमान, पवननी दिशा अने भेज वगैरेमां जे फेरफार थाय छे तेने आबोहवाना फेरफार कहे छे। बराबर मित्रों? वैश्विक तापमान वधवाथी तापमान, पवननी दिशा अने भेज वगैरेमां जे फेरफार थाय छे तेने आबोहवाकीय फेरफार कहे छे। नीचे आपेला सारणीमां अथवा नीचे आपेला कोठामां सौथी वधारे वरसाद, गरमी, ठंडी अने विषम स्थिति अनुभवता प्रदेशों सुधी आवुं केम छे तेना कारणो जणावो। તમે જોઈ શકો છો રશિયામાં 15 સેલ્સિયસ ગરમી, વધારે નહીં, ठंडी -20, वरसाद 100 सेमी। ईरान 30 सेल्सियस गर्मी, ठंडी 10 सेल्सियस और वरसाद 50 सेमी। ब्राजील 38 सेल्सियस गर्मी, ठंडी 25 सेल्सियस और वरसाद 250 सेमी। नॉर्वे 10 જ્યારે ठंडी -40, वरसाद 50 सेमी। फिलिपाइन्स 35 જ્યારે ठंडी 30 सेल्सियस, वरसाद 300 सेमी। साउदी अरेबिया 45 सेल्सियस गर्मी, ठंडी 29 सेल्सियस और वरसाद 10 सेमी। रशिया त्यारबाद नॉर्वे ए ठंडा प्रदेशों से दूर आवेला छे अने ठंडा प्रदेश होवाथी त्यां आगळ ठंडी गरमी भी ओछी और ठंडी वधारे जोवा मळे छे। ज्यारे ईरान, ब्राजील, फिलिपाइन्स जेवा देशों त्यां वरसादनुं प्रमाण वधारे छे, गरमी ठंडीनुं प्रमाण सरखुं छे। एनुं कारण ए छे के ते जंगलो धरावतो देश छे माटे। बीजू हवामान एटले शुं ए पण पूछाय, बराबर ने? एक गुणनो सवाल। कोईपण देशना तापमान अने भेजनी वरसादनी टूंका गाळानी सरेराश स्थिति। कोईपण प्रदेशना तापमान, भेज अने वरसादनी टूंका गाळानी सरेराश स्थिति एटले हवामान। त्यारबाद આપણે વાત કરીએ આબોહવા। કોઈપણ પ્રદેશના 35થી વધારે વર્ષોના સરેરાશ તાપમાન, ભેજ અને વરસાદની સરેરાશ સ્થિતિ એટલે આબોહવા। 3 શબ્દો આપણે જોયા। પહેલું આપણે જોયું કે વાતાવરણ એટલે શું, कि पृथ्वी चार बाजू वींटळाईने आवेला हवाना आवरणने वातावरण कहे छे। एक गुणनो सवाल। बीजो सवाल, हवामान एटले शुं? कोईपण प्रदेशना तापमान अने भेज अने वरसादी टूंका गाळानी सरेराश स्थिति एटले हवामान। त्रीजुं आपणे आबोहवा। कोईपण प्रदेशना 35થી વધારે વર્ષના સરેરાશ તાપમાન, ભેજ અને વરસાદની સ્થિતિ એટલે આબોહવા। આ ત્રણમાંથી એક સવાલ એક એક ગુણનો પૂછી શકે પરીક્ષામાં। ત્યાર પછી આપણે વાત કરીએ ग्रीन हाउस इफेक्ट। आप जाणो छो ठंडी आबोहवावाळा देशों में सूर्यताप ओछो अनुभवाय छे। ज्यां सूर्यना किरणों त्रासा पड़ता होय त्यां ठंडी वधारे अनुभवाय, गरमी ओछी। तेथी छोड़, शाकभाजी तथा वृक्षों विकास अटके छे। तेथी पर्याप्त मात्रा में गरमी मळी रहे तेवी कृत्रिम व्यवस्था करवामां आवे छे। ते माटे काच के कापड़नी छत राखवामां आवे छे जेथी अहीं गरमी जळवाई रहे, जेने ग्रीन हाउस इफेक्ट कहे छे। बराबर ने? गरमी जळवाई रहे जेने ग्रीन हाउस इफेक्ट कहे छे, जेनाथी करे शाकभाजी पाके, फळ फळादी पाकी शके।
એટલા માટે. હવે વાત કરીએ બદલાતી આબોહવા, ક્લાઇમેટ ચેન્જ. સૌથી પહેલું ગ્લોબલ વોર્મિંગ. ગ્લોબલ વોર્મિંગ એટલે પૃથ્વીના વાતાવરણને ગરમ કરનારી ગ્રીન હાઉસ ઇફેક્ટ. ગ્લોબલ વોર્મિંગ એટલે પૃથ્વીના વાતાવરણને ગરમ કરનારી ગ્રીન હાઉસ ઇફેક્ટ. ગ્રીન હાઉસ ઇફેક્ટ એટલે કે સૂર્યના કિરણો સાથે આવતી ગરમીને વાતાવરણમાં આવ્યા પછી પૃથ્વી પર અથડાઈને પરાવર્તન પામી પાછી અવકાશમાં જવા ન દેવાય તેવી સ્થિતિ. આપણે આગળ જો ગ્રીન હાઉસ ઇફેક્ટ કે જ્યાં સૂર્યનો તાપ ઓછો મળે છે ત્યાં આગળ શાકભાજી અને એ બધા ઉગવામાં તકલીફ પડે છે, તો એ લોકો શું કરે છે, ગ્રીન હાઉસ કાચના કાં તો કાપડના એવા હાઉસ બનાવે છે જેથી કરીને સૂર્યની જે ગરમી પડે છે એ ગરમી પરાવર્તન પામી પાછી નથી જઈ શકતી, એ હાઉસની અંદર જ જળવાઈ રહે છે. બરાબર ને? એટલે કે ગ્લોબલ વોર્મિંગ એટલે પૃથ્વીના વાતાવરણને ગરમ કરનારી ગ્રીન હાઉસ ઇફેક્ટ. ગ્રીન હાઉસ ઇફેક્ટ એટલે સૂર્યના કિરણો સાથે આવતી ગરમીને વાતાવરણમાં આવ્યા પછી પૃથ્વી પર અથડાઈને પરાવર્તન પામી પાછી અવકાશમાં જવા ન દેવાની સ્થિતિ. એટલે એને કહેવાય ગ્રીન હાઉસ ઇફેક્ટ. જો એ કેટલાક સમાચાર આપ્યા છે. પશ્ચિમ યુરોપમાં સરેરાશ 5 સેલ્સિયસ તાપમાનમાં વધારો, ગરમીનો અનુભવ. આ બધું ગ્રીન હાઉસ ઇફેક્ટની અસર. દાર્જિલિંગ 14 સેલ્સિયસ મહત્તમ તાપમાન, 28 સેલ્સિયસ તાપમાન પહોંચ્યું, તાપમાન વધ્યું. રણમાં હિમવર્ષા. મુંબઈમાં એક જ દિવસમાં 942 મિલીમીટર 2005માં પડ્યો વરસાદ. ઓસ્ટ્રેલિયામાં ગરમીનો ઊંચો ચડતો પારો. ઓસ્ટ્રેલિયા ઠંડો દેશ છતાં ગરમી વધી રહી છે. સુંદરવન ડૂબી રહ્યું છે. નેપાળમાં ખોમ્બુ નામની હિમ નદી 5 કિલોમીટરમાં ઘટાડો થયો છે, ઘટી ગઈ, ગરમીને કારણે બરફ પીગળી ગયો છે એનો. એન્ટાર્ટિકામાં 35માં 3250 ચોરસ કિમી બરફની છાજલીઓ પીગળી ગઈ છે. એન્ટાર્ટિકા એટલે 12 માસ બરફથી છવાયેલો પ્રદેશ, છતાંય 35માં 3250 ચોરસ કિલોમીટર બરફની છાજલીઓ ઓગળી ગઈ છે. નદીઓમાં પાણીની સ્ત્રોત ઘટ્યા છે, નદીઓમાં પાણી ઘટ્યું છે. કારણ ગ્લોબલ વોર્મિંગ. પૃથ્વી ગરમ કેમ થાય? ગ્રીનહાઉસ ઇફેક્ટમાં સક્રિય ફાળો આપતા કાર્બન ડાયોક્સાઇડ, મિથેન, નાઇટ્રસ ઓક્સાઇડ, ક્લોરાફ્લોરાકાર્બન જેને CFC કહેવાય, અને હેલોકાર્બનને ગ્રીનહાઉસ વાયુ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ વાયુનું પ્રમાણ વધવાથી આબોહવામાં પરિવર્તનનો પ્રશ્ન ઉદ્ભવ્યો છે અને એને કારણે પૃથ્વી ગરમ થાય છે. છેલ્લા 100 વર્ષમાં તાપમાન 0.6 સેલ્સિયસનો વધારો થયો છે, જે બહુ જ કહેવાય. આજથી 100 વર્ષ પહેલાં CO2નું પ્રમાણ 2.75 ppm પાર્ટ પર મિલેનિયમ હતું. આજે 350 ppm થયું છે, જે બહુ જ કહેવાય. નીચેનું કોઠું તમે જોઈ શકો છો. પૃથ્વી પર ગરમ કરવા માટે આપણે જેટલા જવાબદાર છીએ તે ચકાસો. થર્મલ પાવર સ્ટેશનમાં 200 મેગાવોટનું હોય જ્યાં વીજળી પેદા થતી હોય તે વાર્ષિક 9 લાખ ટન ગ્રીનહાઉસ વાયુનું ઉત્સર્જન કરે છે, બહાર ફેંકે છે. મોટરકાર વાર્ષિક 17 કરોડ ટન. એસી સરેરાશ રોજ 2 કલાક ચાલે, દિવસમાં 24 કલાક ચાલે તો 2230 કિલોગ્રામ ગ્રીનહાઉસ વાયુનું ઉત્સર્જન કરે છે. ટ્યુબલાઇટ 24 કલાક વાપરીએ તો 88 કિલોગ્રામ, ટીવી 24 કલાક વાપરીએ તો 190 કિલોગ્રામ, કમ્પ્યુટર 24 કલાકમાં 130 કિલોગ્રામ, ફ્રીજ 24 કલાકમાં 920 કિલોગ્રામ ગ્રીન હાઉસને અસર કરતા વાયુઓ બહાર ફેંકે છે, જેને કારણે ગ્લોબલ વોર્મિંગ સમસ્યા ઉદ્ભવી છે. વર્લ્ડ મીટિયોલોજીકલ ઓર્ગેનાઇઝેશન WMO, વર્લ્ડ મીટિયોલોજીકલ ઓર્ગેનાઇઝેશન WMO એ વિશ્વ હવામાન સંસ્થા છે, જે તે જણાવે છે કે ઈસવીસન 1850થી આજ સુધીમાં 2008ના વર્ષનું સમુદ્ર અને જમીન સપાટી પરનું સંયુક્ત તાપમાન 0.31 સેલ્સિયસ હતું. 1850થી લઈને 2008 એટલે કે 158 વર્ષમાં તાપમાન 0.31 સેલ્સિયસ હતું, જે 1961થી 1990 30 વર્ષમાં
એટલું તાપમાન બીજું વધી ગયું. મિથેન વાયુ CH4 ઈસવીસન 1750માં 315 ppmથી વધીને 2005માં 1764 ppm જેટલો ધરખમ વધારો થયો છે. જાણવા જેવું, એક વ્યક્તિ પ્રતિદિન જે વસ્તુ ગ્રહણ કરે છે, ખાય છે, તેમાં લગભગ 80% વાયુ હોય છે. એક વ્યક્તિ પ્રતિદિન 22,000 વખત શ્વાસ લે છે. આમ એક વ્યક્તિ પ્રતિદિન ઓક્સિજનનું વાયુનું પ્રમાણ 16 કિલોગ્રામ એ ખાય છે, સેવન કરે છે, લે છે. મિથેન વાયુનું ઉત્સર્જન શેમાંથી થાય કે પશુઓના ઉચ્છ્વાસ અને ચયાપચયની ક્રિયામાં 14 કરોડ ટન મિથેન વાયુ તૈયાર થાય છે. ડાંગરની ખેતીમાં 15 કરોડ ટન અને સેન્દ્રિય કચરો સળવાથી, જેમાંથી ગોબર ગેસ છાણિયું ખાતર બને છે, તે 7 કરોડ ટન મિથેન વાયુનું ઉત્સર્જન થાય છે. ત્યારબાદ નાઇટ્રસ ઓક્સાઇડનું પ્રમાણ 270 ppm હતું, જે હાલમાં વધીને 319 ppm થયું છે. ક્લોરાફ્લોરાકાર્બન બધા ગ્રીન હાઉસ ઇફેક્ટને કરતા વાયુઓ છે. ક્લોરાફ્લોરાકાર્બન CFC ફોર્મ, પ્લાસ્ટિક, ફ્રીજ, એસી, સર્કિટ સર્જન, એરોસેલ સ્પ્રે વગેરેના વપરાશથી CFCમાં વધારો થયો છે. 23 જાન્યુઆરી 1995ના સંયુક્ત રાષ્ટ્રના ઠરાવથી દર 16મી સપ્ટેમ્બરનો દિવસ ઓઝોન દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. યાદ રાખજો. પરીક્ષા પૂછે ઓઝોન દિવસ ક્યારે ઉજવવામાં આવે? 16 સપ્ટેમ્બર. હવે આવશે તે 16 સપ્ટેમ્બર. હવે વાત કરીએ મોસ્ટ એમ્બી સવાલ સ્કૂલમાં પૂછાયો, ગ્લોબલ વોર્મિંગની અસરો. ગ્લોબલ વોર્મિંગને કારણે ક્યાં અસર પહોંચી છે, શું પરિવર્તન આવે છે દુનિયામાં? તો પહેલું વનસ્પતિની ઉત્પત્તિ, તેમનો વૃદ્ધિનો સમય અને આયુષ્યમાં ફેરફાર આવી રહ્યા છે. પક્ષીઓની અમુક જાત લુપ્ત થઈ રહી છે, દાખલા કે ચકલી અને ગીધ. હિમાલયની 2000 હિમનદીઓ પીગળી ગઈ છે. શાના કારણે? ગ્લોબલ વોર્મિંગના કારણે. છેલ્લા 10 વર્ષમાં તમે જોઈ શકો દુષ્કાળ, વાવાઝોડું, અતિવૃષ્ટિ, પૂર આ બધાની માત્રા વધી ગઈ છે. જ્યાં વધુ વરસાદ પડતો હતો ત્યાં ઓછો પડે છે, જ્યાં ઓછો પડતો ત્યાં વધુ પડે છે. રાજસ્થાન, દુબઈમાં ઓછો વરસાદ, જ્યારે ચેરાપુંજી અને મોસીનરામમાં ઓછો વરસાદ. જ્યાં વરસાદ નહોતો ત્યાં વરસાદ વધી ગયો, જ્યાં વરસાદ વધુ ત્યાં વરસાદ ઘટ્યો. ગ્લોબલ વોર્મિંગ, વૈશ્વિક તાપ સમસ્યા. ખેતીમાં કઠોળનું ઉત્પાદન ઓછું થઈ રહ્યું છે. જમીનમાં પાણીના સ્તર ઘટી રહ્યા છે, ઊંડા જઈ રહ્યા છે. હિમનદી પીગળવાથી સમુદ્ર જળનું સ્તર વધી રહ્યું છે. સમુદ્ર કાંઠાના ધોવાનું સ્તર વધી રહ્યું છે. સમુદ્રના કિનારા જે છે એ ધોવાઈ રહ્યા છે. તાપમાન વધતા માણસો ડિહાઇડ્રેશન અને કુપોષણનો ભોગ બની રહ્યા છે. ઋતુચક્ર પરિવર્તન આવી જશે. શિયાળામાં ઉનાળાની ઋતુની લાક્ષણિકતા બદલાશે. એટલે કે ઋતુ પરિવર્તન આવશે તો શિયાળામાં ઉનાળા જેવી લાક્ષણિકતા જોવા મળશે. શિયાળામાં ગરમી લાગશે, ઉનાળામાં ઠંડી લાગશે, ચોમાસામાં કદાચ ઠંડી હશે, કદાચ ઉનાળો હશે. ઋતુ બદલાઈ જશે ગ્લોબલ વોર્મિંગને કારણે. ગુજરાતની દરિયા સપાટી 25 સેમી જેટલી વધતા જમીનમાં ખારાશ વધશે. કારણ કે આપણા દેશમાં સૌથી લાંબો દરિયા કિનારો એ ગુજરાતને 1600 કિમી, અને એનું ખારાશનું પ્રમાણ વધશે તો એ નદી કે સમુદ્ર કિનારે જે જમીન છે એમાં ખારાશ વધી જશે, જે ઉત્પાદન ઘટશે. જેના કારણે ખેત ઉત્પાદનમાં સતત ઘટાડો નોંધાઈ રહ્યો છે. કોલેરા, ડેન્ગ્યુ, મેલેરિયા, યલો ફીવર, સ્વાઇન ફ્લૂ જેવા રોગોનું પ્રમાણ વધી રહ્યું છે. કોરોના વાયરસ આવ્યો. માલદીવ, બાંગ્લાદેશ, ફિલિપાઇન્સ ટાપુઓ, વેસ્ટ ઇન્ડિઝ ટાપુઓ, ઓસ્ટ્રેલિયા ખંડના કાંઠાના વિસ્તારો એ ડૂબમાં જઈ રહ્યા છે. મતલબ કે હિમ નદીઓનો બરફ પીગળવાથી સમુદ્રની સપાટી ઊંચી આવી રહી છે અને આ ટાપુઓ ડૂબી રહ્યા છે. ગ્રીનપીસ સંસ્થાના અહેવાલ મુજબ 2100માં ગુજરાતના દરિયા કિનારે જે લોકો રહે છે એવા 55 લાખ લોકોને ગુજરાત છોડીને એ દરિયા કિનારે છોડીને બીજે જવું પડશે. મતલબ 2100માં ગુજરાતમાં વસતા આશરે 55 લાખ લોકોને સ્થળાંતર કરવું પડશે.
વૈશ્વિક તાપમાનના વધારાને લીધે ફૂલો ખુશ્બુ ગુમાવી રહ્યા છે, મધપૂડા હવે નામશેષ થઈ રહ્યા છે, એની સંખ્યા ઘટી રહી છે. વૈશ્વિક તાપમાન, ગ્લોબલ વોર્મિંગને કારણે. બિન પરંપરાગત ઉર્જા સ્ત્રોતો કે જેમાંથી ગ્રીન હાઉસને અસર કરતા જે વાયુ ઉત્પન્ન થતા નથી, જેથી વાતાવરણ પર્યાવરણ શુદ્ધ રહે છે, એવા સૌર ઉર્જા, પવન ઉર્જા, ભરતી ઉર્જા, બાયોગેસ, આ બધા બિન પરંપરાગત ઉર્જા સ્ત્રોતો છે જે ખૂટવાના નથી, સતત મળતા રહેવાના, પણ એને વાપરવાથી પ્રદૂષણ નથી ફેલાવાનું, પણ નુકસાન નથી થવાનું, એવા બિન પરંપરાગત ઉર્જા સ્ત્રોતો. ગ્લોબલ વોર્મિંગની અસરો અથવા ગ્લોબલ વોર્મિંગથી બચવાનો ઉપાય. આ બેમાંથી એક સવાલ દર વર્ષે પૂછાય છે, અમારી એક્ઝામમાં આવશે, પરીક્ષા સ્કૂલમાં. એટલે ગ્લોબલ વોર્મિંગની અસરો તૈયાર કરી નાખવાનો, અથવા બીજો સવાલ છે ગ્લોબલ વોર્મિંગથી બચવાના ઉપાયો. આ બેમાંથી એક સવાલ હશે જ, બે મિત્રો મોઢે કરી નાખવાના. તો આપણે વાત કરીએ ગ્લોબલ વોર્મિંગથી બચવાના ઉપાયો. CO2નું ઉત્સર્જન કરનાર સ્ત્રોતોનો ઉપયોગ ઘટાડવો જોઈએ, જેમાંથી કાર્બન ડાયોક્સાઇડ ઉત્પન્ન થાય છે. એવા જે સાધનો છે, એવા જે સ્ત્રોતો છે, એનો ઉપયોગ ઘટાડવો જોઈએ. વૃક્ષારોપણ કરવું, વૃક્ષોનું જતન કરવું, જંગલો કાપવા ન જોઈએ. વનીકરણથી કાર્બન ઓછો થાય છે, મતલબ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ કોણ લે? જંગલો કપાઈ જશે તો. એટલે ગ્લોબલ વોર્મિંગથી બચવું તો વધુ વૃક્ષ આવવા જોઈએ, વૃક્ષોનું જતન કરવું જોઈએ, જંગલો કાપવા ન જોઈએ, વનીકરણ કરવું જેથી કાર્બનનું પ્રમાણ ઓછું થાય, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ લઈ લે જંગલો. પ્લાસ્ટિકની બેગો, પોલિથીન બેગોનો ઉપયોગ ટાળવો. ખાતર અને જંતુનાશક દવાનો જોઈતો ઉપયોગ કરો અથવા વિવેકપૂર્વક ઉપયોગ કરો. સમુદ્રમાં લોહકણોનો છંટકાવ કરો, જેથી પ્લેન્કટન નામના અંદર જે તરલ જીવીઓ છે એ વિકાસ થાય છે એમનો, અને તે પ્રકાશ સંશ્લેષણ ક્રિયા માટે કાર્બન ડાયોક્સાઇડનો ઉપયોગ કરતા હોવાથી ગ્લોબલ વોર્મિંગથી બચી શકાય છે. સમુદ્રની અંદર પ્લેન્કટન નામના તરલ જીવીઓ છે, જે લોહકણો છંટકાવ કરવામાં આવે ને સમુદ્રમાં, તો એ લોકો કાર્બન ડાયોક્સાઇડ લેવા ઉપર આવશે, કારણ કે એમનો ખોરાક કાર્બન ડાયોક્સાઇડ છે, જેથી હવામાનમાં રહેલો કાર્બન ડાયોક્સાઇડ ઓછો થશે. સજીવ ખેતી અપનાવી, એટલે કે બને ત્યાં સુધી રાસાયણિક ખાતરનો ઉપયોગ ન કરવો, તેની જગ્યાએ લીલો પડવાશ છે, છાણિયું ખાતર છે, વોર્મી કોમ્પોસ્ટ છે, ગોબર ગેસ જેવું છાણિયું ખાતર છે, એ વાપરવું. પશુઓના ખોરાકમાં બાયોટિક ભેળવવા, તેથી પશુઓના જઠરમાં મિથેન પેદા કરતા બેક્ટેરિયા ઓછા પેદા થાય, અંકુશ મારે. ઘર ઉપયોગી સાધનો વિવેકપૂર્વક ઉપયોગ કરો. ઘરમાં જે સાધનો વાપરીએ છીએ, ગેસ છે, સગડી છે, લાકડા છે, કોલસા, એનો વિવેકપૂર્વક ઉપયોગ કરો. પરિવહનના સાધનોનો વિવેકપૂર્વક ઉપયોગ કરો. ખાલી હોન્ડા એક્ટિવાને આંટા ન મારવા, કારણ કે એનો ધુમાડો પર્યાવરણને નુકસાન પહોંચાડે છે. એટલે પરિવહનના સાધનો છે, વાહન વ્યવહારના સાધનો, એનો વિવેકપૂર્વક ઉપયોગ કરો. વસ્તી વૃદ્ધિ અટકાવી, વસ્તી બહુ વધવા નહીં દેવાની. વીજળીની બચત માટે હવા ઉજાસ કુદરતી રીતે ઉપલબ્ધ બને તેવી વ્યવસ્થા કરવી, એટલે કે શક્ય હોય એટલા બારણા વધારે મુકાવડાવો ઘરને. ઇકો ફ્રેન્ડલી કાગળનો ઉપયોગ કરવો, જેથી પ્લાસ્ટિક જેવા કાગળ વર્ષો સુધી નાશ નથી પામતા, પર્યાવરણને નુકસાન પહોંચાડે. જ્યારે ઇકો ફ્રેન્ડલી કાગળ વાપરીએ તો એ જમીનમાં પડે તો એ જાતે એનું વિઘટન પામી જમીનમાં મિક્સ થઈ જાય છે. ઘરની આજુબાજુ છોડ અને વૃક્ષોને ઉછેરવો. કુદરતી સંપત્તિનો વિવેકપૂર્વક ઉપયોગ કરવો. પેટ્રોલિયમ પેદાશનો વિવેકપૂર્વક ઉપયોગ કરવો. પાણીનો કરકસરભર્યો ઉપયોગ કરવો. વરસાદી પાણીનો સંગ્રહ કરવો. પેટ્રોલ, ડીઝલ, કેરોસીનની જગ્યાએ CNGનો વપરાશ વધારવો, જે પ્રદૂષણને ફેલાવતું અટકાવે છે. પર્યાવરણને બચાવવા વૈશ્વિક નીતિઓ. બરાબર, જ્યારથી આપણા દુનિયાના દેશોને ખબર પડી કે પર્યાવરણનું જે સ્તર ઘટી રહ્યું છે, જે પ્રદૂષણ ફેલાઈ રહ્યું છે, ગ્લોબલ વોર્મિંગ અસરો થઈ રહી છે, ગ્રીન હાઉસ ઇફેક્ટનું પ્રમાણ વધી રહ્યું છે, ત્યારથી દુનિયાના દેશોએ ભેગા મળીને સૌ પ્રથમવાર 1972માં પર્યાવરણને બચાવવા માટે કેટલીક નિયમો બનાવ્યા. એને કહેવાય પર્યાવરણને બચાવવાના વૈશ્વિક નીતિ. માનવ પોતાની પ્રવૃત્તિઓથી પર્યાવરણને વિનાશ કરી રહ્યો છે. માણસ પોતાના સ્વાર્થ માટે પર્યાવરણનો નાશ કરી રહ્યો છે.
એવું ઈશ્વરને સમજાતા, એવું દુનિયા જે સમજાયું ત્યારે 1972 સ્વીડનના પાટનગર સ્ટોકહોમ ખાતે પર્યાવરણ બચાવવા માટે બેઠક મળી હતી. ત્યારબાદ બ્રાઝિલમાં રિયો ડી જાનેરો ખાતે પૃથ્વી સંમેલન મળ્યું હતું. માનવ પોતાની પ્રવૃત્તિઓથી પર્યાવરણનો વિનાશ કરી રહ્યો છે એવું વિશ્વને સમજાતા ઈસવીસન 1972માં સ્વીડનના પાટનગર સ્ટોકહોમ ખાતે પૃથ્વી બચાવવાના બેઠક મળી હતી, પર્યાવરણને બચાવવા માટે. અને બ્રાઝિલમાં રિયો ડી જાનેરો ખાતે પૃથ્વી સંમેલન મળ્યું હતું. ગ્લોબલ વોર્મિંગ સંદર્ભે વૈશ્વિક સ્તરે ડિસેમ્બર 2009માં ડેનમાર્કની રાજધાની કેપનહેગનમાં એવું નક્કી કરવામાં આવ્યું હતું કે વિકસિત રાષ્ટ્રો કાર્બન કટ સ્વીકારતા નથી અને વિકાસશીલ રાષ્ટ્રો ગ્રીનહાઉસને અસર કરતા વાયુનું ઉત્સર્જન ઘટાડવા માટે દબાણ કરી રહ્યા છે. ગ્લોબલ વોર્મિંગના સંદર્ભમાં વિશ્વ સ્તરે 2009માં ડેનમાર્કમાં જે કેપનહેગનમાં જે મિટિંગ ભરી હતી એમાં વિકસિત રાષ્ટ્રો કાર્બન કટ મતલબ કાર્બન ઉત્પન્ન કરે તેવા સાધનો ઓછો ઉપયોગ કરવો એવી નીતિ સ્વીકારતા નથી અને વિકાસશીલ જે રાષ્ટ્રો છે, પછાત દેશો છે, એને ગ્રીનહાઉસને અસર કરતા વાયુ ઉત્સર્જન ઘટાડવા માટે દબાણ કરી રહ્યા છે. મતલબ ડાહી હારી જતી નથી અને ગાંડવી શીખા દે છે. વિકાસશીલ દેશોના વિકાસ માટે $100 અબજ સહાય આપવી એવું નક્કી કરવામાં આવ્યું. જે વિકાસશીલ દેશો છે એનો વિકાસ થાય એટલા માટે એમને 100 અબજ જેટલી સહાય આપવાની છે. આ બેઠકમાં 45 દેશોના 59 જેટલા સંશોધન પેપર્સ દ્વારા વિશ્વના નેતાઓને બદલતી આબોહવા માટે ગંભીરપણે વિચાર કરવામાં આવ્યા હતા. વિશ્વમાં સરેરાશ નાગરિક 4.5 મેટ્રિક ટન કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુ છોડે છે. તમે હું એવરેજ આપણે 4.5 મેટ્રિક ટન કાર્બન ડાયોક્સાઇડ છોડીએ છીએ. ભારતનો નાગરિક વિશ્વનો સરેરાશ નાગરિક 4.5, ભારતનો નાગરિક વાર્ષિક 1.2 કાર્બન ડાયોક્સાઇડ છે. અને અન્ય વિકસિત દેશો તો ઘણો જ ઓછો કાર્બન ડાયોક્સાઇડ છોડે છે. તેમના વિકાસ માટે મોટા પાયા પર કાર્બન કટ અપનાવવી જોઈએ. અમેરિકા જેવા દેશો પર નિયંત્રણ લાદવું જોઈએ, કારણ કે તેનો પ્રત્યેક નાગરિક 20.6 મેટ્રિક ટન કાર્બન ડાયોક્સાઇડનું ઉત્સર્જન કરે છે, જે સૌથી વધારે છે દુનિયામાં. બરાબર મિત્રો, એ કાર્બન ડાયોક્સાઇડનું જે પ્રમાણ વધી રહ્યું, કાર્બન મોનોક્સાઇડ, બેન્ઝોપાયરીન છે, CFC જેવું પ્રમાણ વધી રહ્યું છે, એની અસર ગ્લોબલ વોર્મિંગ એટલે કે વૈશ્વિક તાપમાનની સમસ્યા સર્જે છે. દુનિયા દેશો એના માટે વિચાર્યું છે, પરંતુ ખાલી વિચાર છે. ઓકે મિત્રો, લેસન નંબર 7 પૂરો. વંદે માતરમ. જય હિન્દ.